हेलो पिला माने आज शिक्षा संजोग कार्यक्रम को तुम मान को सुस्वागत। मो संयुक्ता महाराणा जाजपुर जिला कोरी ब्लॉक पानीकोइली प्राथमिक विद्यालय शिक्षयित्री चतुर्थ श्रेणी भाषा शिक्षण कार्य को तुमको स्वागत। पिला माने आमे एई गत पीरियड रे कौन शुणी गपटे शुणी गपर किछि अंश मु तुमको कही राजा को नूतन परिच्छेद लिखिं कालिंदी चरण पाणिग्राही। ए गपर किछि अंश मु तुमको कही एवं तार किछि प्रश्न उत्तर मध्य तुमको देइथिले। अच्छा पिला माने तुमे से गप को मन रखिछ बारंबार सब बेले अभ्यास करिवो। तुम बहिरी से गपटी अछि तो आमे आउ टिके से गपटी को मन पकेइबा। गपटी को लिखिथिले किए कालिंदी चरण पाणिग्राही। गपटी कौन थिला मन दे शुण। आमे आउ टिके तार पूर्व कथा को मन पकेइबा। जने राजा थिले से राजांकर प्रत्येक दिन नुआ नुआ पोशाक पिंधिबा तांकर शौक थिला। प्रत्येक दिन नुआ नुआ पोशाक से पिंधंती। तेणु तांको देखि पारिषद सभासद माने प्रजा माने से माने किए कहती राजा भल शासन कर कहीं न कही राजा आज भल पोशाक पिंधि। राजा कि सुंदर देखा जाउछंती कि भल पोशाक पिंधि। एथिरे राजा मन उत्फुल्लित हुए एवं से भारी खुशी हुंती। प्रतिदिन नुआ नुआ पोशाक पिंधिया से एक प्रकार पागल हो जाइतिले। दिने से कौन कले ना तांको राज्य रे घोषणा कले गोटे नुआ स्वतंत्र धरणर पोशाक से पिंधिबे। तेणु से घोषणा कले जे जो कारीगर मते मो पाई गोटे नुआ धरणर पोशाक तैयारी करदब मु ताकू 1,000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देबे। ए कथा घोषणा कले। तेणु ए कथा सुनी 2 जण सठ व्यक्ति आसी पहुंचिले एवं से राज दरबार पहुंची राजा कहले मणिमा आमे आपण पाई एक स्वतंत्र धरणर पोशाक तैयारी करदबु। आ तार गोटे विचित्र गुण अछि। राजा कहले विचित्र गुण कौन ना जे ए पद जार निजर पद पई अयोग्य एवं बुद्धिहीन ताकू से पोशाक ता आखि के देखा जीव ना। केवल योग्य व्यक्ति जार जे पद पई योग्य एवं सचोट ताकू ही बुद्धिया ताकू ही पोशाक देखा जीव। अन्य काहा पोशाक देखा जीव नाही। राजा आहुरी आश्चर्य हेले एवं खुशी गले कि बलिया पोशाक केमिति पोशाक तैयारी करिवो। तेणु 62 जण जो प्रकार मणि मुक्ता रेशमी सूता स्वर्ण जरी तार हिसाब देले राजा शुणी बहुत खुशी गले। कहले रे बाबा एते सुंदर जिंस एते दामी जिंस लागिवो एते पैसा खर्च हबो ताले पोशाकटी निश्चय गोटे सुंदर गोटे पोशाक तैयारी हबो। तेणु पिले राजा भारी खुशी गले एवं तांको आदेश देदेले। तापरे 62 जण कौन कले ना आवश्यक परिमाणर सब जहाँ तांकर सब बराद करथिले सेही परिमाणर मणि माणिक्य रेशमी सूता स्वर्ण जरी ये सब नेले। तापरे से माने कौन कले ना मिछरे मिछरे तंत पाखरे बसी वस्त्र बयनर माने लुगा बुणीबार बाहाना कले। तापरे धीरे धीरे आसी पुण्य सरीगला स्वर्ण जरी सरीगला मणिमाणिक सरीगला आहुरी लगिवो। एई भळा रत्न भंडाररू तांको राजांकर भंडाररू सब बोई चालले। हाँ एई सब कला परे राजा दिने चिंता कले कहले एते सब जिनिस गलाणी एते सब लागिलाणी ताहले पोशाकटी केते दूर कोन हैला देखिबा। दिने ताको देखिया पे तांको प्रधानमंत्री को पठाइले। ए मंत्री महाशय आपण जानतु पोशाक केमिति केते बाट तैयारी हेलाणी ताको मु मो जन्मदिन रे पिंधिबी। तेणु 15 दिन भितर मु तांको कहिछि से तैयारी करिकि देबे। मो जन्मदिन दिन से विचित्र पोशाक को पिंधिबी। आपण जानतु देखि आसीबे से पोशाक केते बाट हेछि। आमे एति बाट गत पीरियड रे पिले सुनिथिले। तापरे कोन हैला तापरे कोन हैला मु तुमको आज सुनेबी।
ତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତାପରେ କଣ ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଚାର ହେଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କାରିଗର ଦୁହେଁ ବସ୍ତ୍ର ଅବୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଥଚ ତନ୍ତଟି ଶୂନ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ସୂତା ଖିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତେବେ କଣ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଜଣଶଠ କହିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ କିପରି ଆସୁଛି? ତାପରେ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ତନ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କହିଲା, ଏଇଠାରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଟି, ଏଇ ରଙ୍ଗଟା କିପରି ମାନୁଛି? ସେଠାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତା ଓ ମାଣିକ୍ୟର କଣିକା ଗୁଡିକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଛି ତ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ସେ ଯଦି କହିବେ ଯେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜଣେ ବୋକା ଓ ନିଜ ଆସନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ରାଜା ହୁଏତ ଏହା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛଳନା କରି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ, ରାଜାଙ୍କ ଦେହକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ମାନିବ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିକୁ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ତନ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେଖି ବିଚାରିଲେ, କଣ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ତାର ସମାଧାନ କରିଛି। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ତନ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେଖି ବିଚାରିଲେ, କଣ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ତାର ସମାଧାନ କରିଛି। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତେବେ କଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? କାହିଁ, ମୁଁ ତ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି କାରିଗର ଦୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ତନ୍ତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ଛଳନା କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏହି ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ କେଡ଼େ ମନୋହର ଦିଶୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ତେବେ କଣ ରାଜପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ପ୍ରଜାମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଲେ କଣ ଭାବିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛରେ କହିଲେ, ସାବାସ ସାବାସ, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମିଛରେ କହିଲେ, ବାଃ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ପୂର୍ବ ଦିନ ଶଠ 2 ଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟିକୁ ରଖିଥିବାର ଅଭିନୟ କରି ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଥାଳିଟି ଶୂନ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିଷଦ ମାନେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସି ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ, ସେଇମାନେ କାଳେ ତାଙ୍କ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ
ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ବୋକା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ସେମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତନ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା କିମ୍ବା ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଭୃତ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସଚୋଟ, କେତେ ସେ ସଚ୍ଚା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପଛେ ମୋ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ବୋକା ବୋଲି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ 2 ଜଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆଉ ଠକ ଅଟନ୍ତି, ଆମକୁ ଠକି ବହୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝି, ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚାଲିବ ସେ କଥା ନ ବୁଝି, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଶୂନ୍ୟ କରିକି ଷଠ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠକିକି ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଭୁଲଟି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତା ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ସୌଖିନୀ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମମତା ଛାଡିଗଲା। ସେ ଏଣିକି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଷଠ 2 ଜଣ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ି କଠିନ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କଲେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଗପ ପିଲାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଆମର ଯୋଉଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ କରିବା। ଅଯଥା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମନ ଦେଲେ, ନିଜ ରୂପକୁ ସଜେଇଲେ କେହି ବଡ ହେଇଯାଏ ନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ବଡ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ନିଜର ଗୁଣ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ରାଜା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନିଜେ ରୂପ ସଜେଇ ହେଇ ବାହା ବାହା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ତ ପିଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, 2 ଜଣ ଷଠ, କିଛି ପ୍ରଜା ଏବଂ ଭୃତ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଚରିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚୋଟ ଲୋକ, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପଦବୀ ଲାଳସା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲା? ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ। କିଏ ଠିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋର, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଉତ୍ତର କରିକି ଦେଖେଇବ। ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଗପଟିକୁ ତମେ ତ ଶୁଣିଲ। ତୁମର 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ଏଇଟା 3ୟ ବିଷୟ। ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ପଢିଦେବ। ପଢିବା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗପଟିକୁ ତମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲ, ତାପରେ ଥରେ ତୁମେ ପଢିବ ହେଲା। ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ତମେ ଯୋଉ ପଢିବ, ପଢିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଇବା। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିଚ୍ଛଦ, ଭ୍ରମ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସମଗ୍ର, ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ, ପ୍ରଚୁର, ଭୃତ୍ୟ, ଶାସ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ତ ତମେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? এই ମାଠିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। এই ମାଠିଆ ଭିତରୁ ବାଛିକି ତା ପାଖରେ ତମେ ଲେଖିବ। ପରିଚ୍ଛଦର ଅର୍ଥ କଣ? ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି ବହୁତ, ଦଣ୍ଡ, ଚାକର, ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଭୁଲ ଧାରଣା, ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡି ରହିବା, ପୋଷାକ, ଚାରିଆଡେ। ଯାହା ସହିତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ମିଶିବ ତା ପାଖରେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 2, ତୁମେ ଯୋଉ ଗପଟି ଶୁଣିଲ ସେ ଗପଟି ଆଧାରରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୂନ୍ୟତନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖି କଣ ଭାବିଲେ? ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନିଜକୁ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବିଲେ? ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ସେହି ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କଣ ଭାବିଲେ? ରାଜାଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ କିଏ ଆସିଲା? ପିଲାମାନେ, ଭୃତ୍ୟର ସତ୍ୟ ଓ ନିର୍ଭୀକ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଏହି ଉପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାହିଁକି? ପିଲା, এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 3, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ କିପରି ଆସୁଛି ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପୋଷାକ, ରାଜାଙ୍କ ଦେହକୁ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ମହାରାଜ, ଏହି କାରିଗର ଦୁଇ ଅସାଧାରଣ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସାବାସ୍ ସାବାସ୍, ଅତି ଚମତ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ବାଃ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ପିଲେ, ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡରେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସର ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟଟି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ଦିଥର ପଢିଦେବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଦେଇଥିବ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।